पूर्वी बर्दवान खंडघोष ब्लॉक बोयाचंडी में स्थित बैंक के मैनेजर पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। बोयाचंडी में स्थित बैंक, जिसे पहले इलाहाबाद बैंक के नाम से जाना जाता था और अब इंडियन बैंक के नाम से जाना जाता है, इस बैंक के मैनेजर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का पैसा हड़पने का आरोप लगाया गया है। आज महिलाएं उस बैंक के सामने एकत्रित हुई और बैंक के प्रबंधन से पूछताछ की। उनका पैसा कैसे मिलेगा? उन्होंने जानना चाहा कि उनके पैसों के साथ हेराफेरी कैसे हुई। समूह की एक महिलाएं ने शिकायत की कि यह पैसा कैसे निकाला गया, किसके द्वारा पैसा निकाला गया, क्या उनके बीच कोई बड़ी साजिश है। समूह की महिलाओं ने कहा कि अगर महिलाएं प्रबंधन से लिखित रूप से भुगतान करने के लिए नहीं कहेंगे तो वे प्रशासन से संपर्क करेंगी। साथ ही उस समूह की महिलाओं ने बताया कि इस मैनेजर ने इस तरह से कई लोगों का पैसा ठगा है। जब हमने मैनेजर से पूछा तो मैनेजर कहता है कि बहुत सारे ग्रुप है, थोड़ी सी गलती हो गई है। बाद में इस बैंक के मैनेजर कहते हैं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। বলছি আপনার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে, আপনি টাকা আত্মসাৎ করেছেন গোষ্ঠী মেয়েদের, কি বলবেন এই ব্যাপারে? শুধু একটা গোষ্ঠী নয়, দীর্ঘ অনেক গোষ্ঠীর প্রতি এরকম ঘটনা ঘটেছে। আপনি কেন করলেন এরকম ঘটনাটা? এটার মধ্যে কোনো কিছু হয়নি। এটা আমার সিসি অ্যাকাউন্টে, সেভিংস অ্যাকাউন্টে টাকাটা কেন করেছেন? টাকাটা এখানে আমার এখানে অত দল আছে, ওর মধ্যে একটা টাকা গেছে অতটুকু। সেটা তো আপনার আজকে একটা যদি কোনো কারণে সিস্টেম ভুল থাকে বা প্রবলেম থাকে তাহলে দুদিনের মধ্যে বা একদিনের মধ্যে রিফান্ড হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এটা আমরা দেখতে পারিনি আর কি। তাহলে এখন তো ওনারা বলছেন যে প্রশাসনের কাছে যাবেন বা আপনার এই যে টাকাটা এতদিনের জন্য যে গেছে ওরা ডবল টাকা রিফান্ড চাইছে, কি বলবেন এই ব্যাপারে? ডবল টাকা রিফান্ড তো না, আমার সেভিংসেই ছিল, সেটা দেখতে হবে। সেটা তো ওনারা মানবেন না, ওনারা বলছে যে টাকাটা নিয়েছেন তার ডবল টাকা আপনাকে দিতে হবে। না, ওরকম তো হয় না। এবার এটা সেভিংসে আছে, ওইটা আমরা হিসাব করে দেখতে হবে, দেখে আমরা পাঠাবো, কীভাবে হয় সে ব্যবস্থা হবে। আপনার নাম পরিচয়? আপনার নাম? আমি ইন্ডিয়ান ব্যাংকের ম্যানেজার। আপনার নাম? নীল মজুমদার। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। गारोलिया के पार्षद और BLR ने तालाब की अवैध भराई को तत्काल रोक दिया। लंबे समय से गारोलिया के वार्ड नंबर 13 में एक बड़े तालाब की जमीन को माफियाओं द्वारा धीरे धीरे भरा जा रहा था। जैसे ही इसकी जानकारी रवि शाह और नगर प्रमुख रमेश दास को हुई, नगर निगम अधिकारी हिल गए। मौके पर जाके मामले की जांच कर तुरंत BLR को तालाब भरने की जानकारी दी गई। इसके बाद BLR और दीपांकर रॉय और स्थानीय पार्षद रवि शाह कानूनी दस्तावेजों के साथ आए और तालाब भरने को रोक दिया। BLR ने भरे हुए तालाब को खोदने और तालाब कितना था और कितनी जमीन है इसकी माप करके उसे पूर्व स्वरूप लौटाने की व्यवस्था की। BLR ने उन लोगों को भी 7 दिनों के नोटिस के साथ अपने घर खाली करने की सूचना दी जिन्होंने इस तालाब को भरकर अपने घर को बनाया है। इस दौरान जब वे लोग तालाब भरने से रोकने आए तो यहाँ के घर बनाने वालों के साथ उनका विवाद हो गया। আপনি আসলেন আর কি দেখলেন? এখানে এসে দেখলাম যে কি অলমোস্ট 25 থেকে 30% পুকুরের অংশটা ভরাট হয়ে গেছে অলরেডি, কিছু বাড়ি ঘরও হয়ে আছে আশেপাশে। তো সেই কন্ট্রোভার্সিতে আমরা যাচ্ছি না, কিন্তু যেহেতু দাগটা পুকুরটাকে পুকুর হিসেবে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই আমরা প্রতিবদ্ধ, আর সেই জন্য আমরা যা এসে দেখলাম পুকুরটাকে মেপে দেখা হচ্ছে, মেপে দেখে অরিজিনাল পুকুরের যে অংশ ছিল সেটা পুকুর হিসেবে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। পুকুরের মধ্যে অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে, সেগুলো কি সরকারের তরফ থেকে ভেঙে দেওয়া? হ্যাঁ, ভেঙে দেওয়া হবে। পুকুরের উপরে যে বাড়ি অবৈধ নির্মাণ, আজকে এনাদের অবৈধ নির্মাণ আছে, এনাদেরকে একটা নোটিশ করে দেওয়া হবে যে 7 দিনের মধ্যে আপনারা সরিয়ে নিন। আজকে পুকুরটা পরিষ্কার করা হচ্ছে, যদি ওনারা 7 দিনের মধ্যে না সরাতে পারেন তাহলে সেটা ভেঙে দেওয়া হবে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আপনি পুকুরটা ফিরিয়ে দেবেন বলছেন, বিভিন্ন জায়গায় ফিরিয়েছেন, তার ফেরাতে বাধা পূর্ণ করতে হতে পারে। বাধা যখন আসবে তখন দেখা যাবে। আপাতত আমার যে নিয়ম সেই নিয়ম অনুযায়ী আমি কাজ করছি। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मानिकतला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कोलकाता जिला अंतर्गत आता है। मानिकतला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31 और 32 शामिल है। मानिकतला विधानसभा क्षेत्र कोलकाता उत्तर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 2009 के आम चुनाव से पहले यह कोलकाता उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। 2016 में विधानसभा चुनाव में इस सीट पर तृणमूल उम्मीदवार साधन पांडे ने जीत हासिल की थी।
उनके प्राप्त मत 73,157 थे। सीपीएम के राजीव मजुमदार दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें मिली वोटों की संख्या 47,846 थी। तृणमूल उम्मीदवार साधन पांडे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीएम के राजीव मजुमदार को 25,311 वोटों से हराया। 2011 के चुनाव में इस सीट पर तृणमूल उम्मीदवार साधन पांडे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम की रुचि बागची को हराया था। আক্রমণের মধ্যেও দাঁড়িয়ে মানুষ যারা ভোট দিতে বেরিয়েছেন, আমাদের পার্টি কর্মীরা যারা লড়াই করবার চেষ্টা করেছেন, তাদের জন্য আমাদের পার্টি এই কাউন্সিল আছে। 55% পোলিং হয়েছে, মানে প্রায় 1,13,000-14,000 ভোট দিয়েছে। এত কম পোলিং, 1,13,000 14,000 ভোট মানুষ দেয়, সেটা আপনারা বলেন। তো সেক্ষেত্রে তো আরও বিপদ হয়ে গেল। মানে বামেরা তো মানুষের উপর ভিত্তি করে আমরা 206টা বুথ এজেন্টদের মেরে বার করে দেওয়া হয়েছে। কোনো একটা জায়গায় পিস্তলও দেখানো হয়েছে। কেবলমাত্র 71টা বুথে আমাদের লোক বসতে পেরেছিল 276-এর মতো। এই পরিস্থিতিতে 80% জায়গায় কোথাও ভোট হয়নি। সাধারণ মানুষকে বহুতলের থেকে বেরোতে দেওয়া হয়নি। দরজার বাইরে, গেটের বাইরে 25-30 জন করে বসে থাকতো। আর গলির মুখে, বস্তির গলির মুখেও সেখানে 25-30 জন ঘুরে থাকবে। কোথাও থেকে সাধারণ মানুষকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। সুপরিকল্পিতভাবে মানুষের কাছে সে যদি নেমে আসে, চাহিদা একই রকম, আগামী 50 বছর কেউ ভোট পাবে না। একটা শেষ প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে মানিকতলাতেও আবাসনের একটা কাঁটা দেখা গেছিল, আবাসনের ঘটনা নিয়ে, তা নিয়ে বিরোধীরা ঢালাও প্রচার করেছে এবং হচ্ছে যে এখানেও প্রচুর আসবে। দেখুন, কথোপকথনের মাধ্যমে সবটা হয়। ওরা তো ওর কাছে কাউকে পাঠিয়েছিলেন, মমতা তাদের প্রতিনিধিদের। তারা যখন ক্ষমা চাইতে গেছে, ওরা বললো আমরা অবাক হচ্ছি, ওনারা এলেন, আমরা মালা দিলাম, আমরা মিষ্টি খাওয়ালাম। হঠাৎ এই খাওয়ানো খবরটা কোথা থেকে এলো? হঠাৎ ঘেঁটে দেবার একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের মধ্যে অটো। মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিপুল ভোটে তৃণমূল প্রার্থী শক্তি পাণ্ডেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে আপনাদের মানিকতলার ভোটারদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এখন গণনার যে ট্রেন্ড, তাতেই যা নমুনা এসছে, আপনারা নিশ্চিত থাকুন একটা বিপুল জয় শক্তি পাণ্ডে জিততে চলেছেন এবং লোকসভা নির্বাচনে যে প্রেক্ষিত। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत ब्लू फैक्ट्री आदिवासी इलाके में देर रात बच्चा चोर पकड़े जाने की अफवाह जंगल में लगी आग की तरह फैल गई, जिस अफवाह को सुनकर आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस दलबल के साथ पहुंच गई। वहीं पुलिस को देख आदिवासी समाज के लोग भड़क गए और उन्होंने अचानक से पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। उनके ऊपर पत्थरबाजी भी की, जिस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। साथ में पुलिस वैन को भी काफी नुकसान हुआ। वहीं पुलिस ने इलाके के कुछ युवकों को भी अपने हिरासत में ले लिया है। मौके पर पहुंचे तृणमूल पार्षद उत्पल सिन्हा ने ये बातें कही। ছেলে ধরা টাইপের গুজব, তো পুলিশের কাছে খবর যায়। পুলিশ যথারীতি এখানে, যেহেতু একটা অ্যাবান্ডান মাইন্স আছে, পুলিশ খুব অ্যাক্টিভ থাকে। পুলিশ আসে এবং পুলিশ আসাতে আমাদের আদিবাসী সমাজ আছে এখানে, পরপর 4-5টা গ্রাম আছে, তারা পুলিশ দেখে একটু ঘাবড়ে যায়। রাত্রেবেলা 9টার পর তারা খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়ে। সেখান থেকে একটা নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, পুলিশের সাথে বাগবিতণ্ডা হয়, বচসা হয়। এইটাই আজকে এখানে এখন একটা ঘটনা শুনতে পেলাম। পুলিশের উপর হামলাও চালিয়েছে। পুলিশের সাথে হামলা ঠিক হয়নি। পুলিশের কিছু যারা আমাদের আদিবাসী সমাজের মানুষ আছে, তারা একটু ভুল বোঝাবুঝির কারণেই যতটুকুনি হয়েছে আর কি। ইট পাথর হয়তো কিছু হয়েছে, হয়নি তা না, কিন্তু যতটুকুনি হয়েছে ভুল বোঝাবুঝিতে হয়েছে। এটা 10খানা গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে প্রায়, এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। একজন সিভিক পুলিশ খুবই সিরিয়াস ইনজিওর্ড আছে। আমরা এখানে তো এখনো কোনো গাড়ি দেখিনি যে ভাঙাভাঙি দাঁড়িয়ে আছে। আমি এসে দেখেছি কোনো গাড়ি ভাঙা দেখিনি, হয়তো ভেঙেছে, হয়তো আগে হতে পারে। কিন্তু একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে যে একটা ছেলে ধরা এসছে, ছেলে ধরাকে মেরে দেবে, এখানকার লোকরা উত্তেজিত হয়েছে। পুলিশ এসছে, খবর পেয়ে পুলিশের সাথে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে আদিবাসী সমাজের সাধারণ, এরা তো অত্যন্ত নিরীহ মানুষ, সাদা সিধা প্রকৃতির মানুষ, এরা জড়িয়ে পড়েছে বাগবিতণ্ডায়। এখন কি পরিস্থিতি? এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। পুলিশ 2-3 জনকে আটকে রেখেছে যে এই ধরনের ইয়ের জন্য, আচরণের জন্য। আমাদের মনে হয় এটা মিটে যাবে। আপনার নাম? আমার নাম উৎপল সিংহ, আমি এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। ঠিক আছে।
ঘটনা ঘটেছে আজকে রাত 9টা নাগাদ আমাদের মোবাইল ভ্যান এবং পুলিশের আরও টিম যারা রেগুলার পেট্রোলিংয়ে ছিল, এখানে একটা অ্যাজিটেশন হয়, খবর পায় সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। তো আসা মাত্রই উইদাউট প্রভোকেশন পুলিশকে ওরা অ্যাটাক করে আর কি। তাতে আমাদের একজন সিভিক ভলেন্টিয়ারের একটু ইঞ্জুরি আছে, আরও কিছু মাইনর ইঞ্জুরি আছে। পুলিশের গাড়ি কি ভাঙচুর হয়েছে? পুলিশের কয়েকটা গাড়ি হালকা ড্যামেজ হয়েছে। তো হ্যাঁ, আমরা করেছি, কিছু লোককে অলরেডি ডিটেন করেছি, কিছু ভিডিও ফুটেজও আছে আমাদের কাছে। তো ওগুলো দেখে কারা অ্যাকচুয়ালি করেছে সেটা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি। ঝামেলা হলো সেটা জানা একটা অ্যাজিটেশন ছিল, কি কেন হয়েছিল সেটা আমরা সব জানার চেষ্টা করছি। থ্যাংক ইউ। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बांकुड़ा के गंगाजल घाटी ब्लॉक के बनग्राम इलाके में स्थित तृणमूल पार्टी कार्यालय में कल रात आग लग गई। बांस के ढांचे पर प्लाई वुड और कपड़े से बना तृणमूल कार्यालय जलकर राख हो गया। कार्यालय के अंदर पार्टी के झंडे, फेस्टून और विभिन्न फर्नीचर भी जल गए। आज सुबह मामले की जानकारी होते ही इलाके में तनाव फैल गया। स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ता घटनास्थल पर एकत्र हुए और शीघ्र ही दोषियों की पहचान कर सजा देने की मांग की। तृणमूल ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में इलाके के कुछ बूथों पर बढ़त मिलने के बाद भाजपा के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से तृणमूल के पार्टी कार्यालय पर हमला किया और आग लगा दी। हालांकि भाजपा ने हमले के आरोपों को खारिज कर दिया। भाजपा का दावा है कि वसूली के बंटवारे को लेकर इलाके में सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसे लेकर तृणमूल के दो समूहों के बीच बोली शुरू हो गई। यह घटना उसी आपसी संघर्ष के कारण हुई है। इस घटना से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। इस बारे में स्थानीय तद्भव नेता प्रभास सामंता ने ये बातें कही। দেখুন, এটা রাতের অন্ধকারে চক্রান্ত করে ঘটনাটা ঘটিয়েছে। এই লোকসভা ভোটে আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম যে নির্বাচন চলাকালীন প্রথম যখন গঙ্গাজলটিতে প্রচারে আসে সৌমিত্র খাঁ, তার নেতৃত্বে প্রথমেই আমাদের আঘাত করা হয়, আমাদের পার্টি অফিসকে ভাঙচুর করা হয় গঙ্গাজল ঘাটিতে। অনেক মানুষের সামনে সাক্ষী আছেন যে পার্টি অফিসের সেই দিন আমাদের পতাকা এবং ফ্ল্যাগ সব ছিঁড়ে দেওয়া হয়, ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়া হয়। সেই চিন্তাভাবনা করে আমার বক্তব্য যে আগামীকাল যে আমার অঞ্চলে আমার পার্টি অফিস কাপিস্ট অঞ্চলে যে পার্টি অফিসকে রাতের অন্ধকারে চক্রান্ত করে পুড়ানো হয়েছে, আমি মনে করি যে বিজেপি এবং সিপিএম চক্রান্ত করে এই কাজ করেছে। কারণ আমার এলাকাতে এই লোকসভা নির্বাচনে কয়েকটা সিট পেয়ে তারা রাতের অন্ধকারে অনেক কিছু ঘটনা ঘটাচ্ছে। আমাদের কাছে অনেক দিদি রিপোর্ট আছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী আমার মনে হয় যে তারা চক্রান্ত করেই করেছে। এটা আমাদের পার্টি অফিসটাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কাপিস্টা অঞ্চলকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে। আমাদের কাপিস্টা অঞ্চলে কোনো অশান্ত দেখুন, পশ্চিমবঙ্গে তোলামূল নামক যে সন্ত্রাস দলটা আছে, বিজেপি কিন্তু সন্ত্রাস দল নয়, দল হচ্ছে তৃণমূল। এটা সন্ত্রাস করছে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে। আজকে বলছে বিজেপি তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙচুর করেছে, বিজেপির পার্টি অফিসে নাকি রাত্রেবেলায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বিজেপির দুষ্কৃতীরা। আপনাদের বলছি, আমি মিডিয়াদের মাধ্যমে বলছি, আপনারা চারদিকে ঘুরে দেখুন তো। আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখছি চারিধারে যে কিভাবে তৃণমূলের অত্যাচার চলছে বিজেপির পার্টি অফিসে, বিজেপির কর্মীদের উপরে। গত কয়েকদিন আগে খাতাড়াতে বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে একজন 70 বছরের বৃদ্ধকে পিটিয়ে মেরে দিল, আর বলছেন যে বিজেপি সন্ত্রাস দল। সন্ত্রাস দল হচ্ছে এই তৃণমূল দলটা, আসল হচ্ছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। ইনকোয়ারি করুক, যদি বিজেপি দোষী থাকে ধরুক, বিজেপি যদি কেউ আগুন লাগিয়ে থাকে তাকে ধরুক না, ইনকোয়ারি করুক। পুলিশ তো প্রশাসন তো ওনাদের হাতে, ইনকোয়ারি করুক।
আসল ব্যাপারটা ইনকোয়ারি করলে বেরিয়ে আসবে একটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রাস্তার উপরে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে তোলামূলে। শুধু কাটমানি খাওয়া গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয়, কাটমানি আছে, আরও অনেক কিছু আছে। তারপরে এলাকা দখল করে কার মস্তানি কে। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल एक भू धसान प्रभावित इलाका है। यहाँ पर कई क्षेत्रों में जमीन धंसने की घटना घटी है, जिससे उन क्षेत्र में रहने वाले लोग काफी डरे हुए हैं। सरकार की तरफ से उन लोगों को अन्य जगहों पर बसने के लिए पुनर्वास परियोजना शुरू की गई है। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला शासक एस पूनम बलम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कवि दत्त के अलावा जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। यहाँ पर कैसे धसान प्रभावित इलाके के लोगों को पुनर्वास दिया जाए, इस पर आलोचना की गई। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए कवि दत्ता ने ये बातें कही। কি বিষয় নিয়ে আলোচনা না, এগুলো হচ্ছে আরসিএফ নিয়ে আমাদের যে একটা চলছে, যেহেতু আমাদের ফ্ল্যাটগুলো হয়ে রয়েছে, তো এবার ওখানে কি কি সুবিধা অসুবিধা আছে, কি কি ডেভেলপমেন্ট করতে হবে লোক গেলে, এইগুলোই আলোচনা, নাথিং ইয়ে। আশা করি হয়ে যাবে। তো অনেক মিটিং চলছে এখন, অনেক মিটিং হবে। হ্যাঁ, কারণ এখন কিছু কিছু আমাদেরকে হ্যান্ড ওভার নিয়ে নিতে হবে, ওখানে লোককে শিফট করতে হবে। দেখছো ধস তো इतना ज़्यादा धस ये हो रहा है, तो पीपल हैव टू बी कन्विंस जे यू पीपल प्लीज़ कम ओवर हियर। फ्लैट्स आर ऑलमोस्ट रेडी। अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल कुछ फैसिलिटी सब लेके, बाउंड्री वाला पावर वाटर सप्लाई सब लेके चल रहा है। आई बिलीव जल्दी हो जाएगा एंड वी आर प्लानिंग अकॉर्डिंगली। बहुत मीटिंग हो रहा है, मैंने माई इन लास्ट 20 डेज एक्सपीरियंस हम लोग कम से कम ये लेके 4-5 मीटिंग हुआ अबाउट दैट विद द 2 मैंने हाउसिंग डिपार्टमेंट मिनिस्टर के साथ एक दिन अलग, एक दिन इंडस्ट्री मिनिस्टर का अलग। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में कम से कम 2-3 बार बैठ गया। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बर्निंग इशू रहा। लेट्स होप द बेस्ट। सर बोल रहे वो जमीन कुछ एडीडीए का अपना जो है वो सारा ऑक्यूपाई हुआ, उसको क्लियरेंस का भी बात हो रही थी। कहाँ पे? वो बहुत सारे जगह पे, आसनसोल में भी है, दुर्गापुर में भी है ना। जो हम लोग देखिए, आप लोग जो बोल रहे हैं ना, आपको एक रिक्वेस्ट है, ऐसे माने बोलने से क्या होगा। आप लोग के पास हम लोग को नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी। फर्स्ट डे आई अलॉटेड यू द नंबर्स, तब उस नंबर पे आप प्लीज़ आप ये पिक्चर देके थोड़ा एड्रेस देके कंप्लेंट कीजिए ना। विल टेक केयर डेफिनेटली। वी आर ट्राइंग, वी आर डूइंग इन दुर्गापुर हेविली, विल डू इन आसनसोल ऑल्सो। लेकिन हम लोग को तो পুনর্বাসন পুনর্বাসন তো কিছু হয়নি, বাকি কি আছে? পুনর্বাসন হয়নি, চালুই হয়নি, নট ইট স্টার্টেড। তো বললো কিছু জনকে না কিছু জনকে দেওয়া হয়েছে, মানে উই আর প্ল্যানিং। এখন তো জাস্ট ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে, তো প্রচুর ফ্ল্যাট, 6000 ফ্ল্যাট আছে। এবার সেখানে লোকদেরকে নিয়ে যাওয়া, হ্যাঁ, তার ব্যবস্থা, তার আগে তো লোক যাওয়ার আগে তাদের ব্যবস্থা, হেলথ, এডুকেশন সব ব্যাপার আছে, তো লাইট, ওয়াটার, সেগুলো হচ্ছে। উই আর অ্যারেঞ্জিং, প্ল্যানিং দ্যাট, নাথিং এলস। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा बंगाल में झारखंड लॉटरी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर ढिल्ले से झारखंड लॉटरी की टिकट की बिक्री हो रही है। हमने ऐसे ही कुछ झारखंड लॉटरी टिकट विक्रेताओं को टिकट बेचते हुए कैमरे में कैद किया। इनका कहना था कि बंगाल राज्य के टिकट बेचकर इनको कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, इस वजह से यह लोग झारखंड राज्य के लॉटरी के टिकट बेच रहे हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि बंगाल में तो यह टिकट प्रतिबंधित है, इस पर वह कोई जवाब नहीं दे पाए। उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछा कि कौन उन्हें यह झारखंड राज्य के लॉटरी के टिकट देकर जाता है। उन्होंने कहा कि वह लॉटरी के टिकट देने वाले को नहीं पहचानते या उसका नाम नहीं जानते। 9 रुपया कीजिए इसको। झारखंड लॉटरी बेचने का कारण क्या है? आदमी को 2 रुपया दिन भर बैठ के 50 को 100 को रुपया नहीं होता। मजबूरी में आदमी कोई भी बेचता है। अभी दिन भर में 500 टिकट बेचेंगे, आप 250 को 100 को रुपये नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा होगा? फट के क्या फ़ायदा? तभी टिकट कोई बेचेगा नहीं। अभी झारखंड लॉटरी में फिर आप पकड़ा जाइएगा, ये तो गलत चीज़ है ना, ये तो गलत हो रहा है। गलत तो आप लोग भी तो गलत कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोग को ये डेली बेचते हैं, कुछ खेल भी नहीं करता है। अरे कोई मेथी रहना चाहिए खेलने का, तो खेले तो आदमी का है वो सबको चीज़ बेचेगा, कोई नहीं बेचेगा। কারা দিচ্ছে কেউ? লোকটা আসতো কেন, নাম আপনাকে বলে দেবো। তো কেন বিক্রি করছে? ওটা তো ব্যান্ড আছে ভাই। কী করে এসে পরিবার অনেক বড় আছে, চালাতে হচ্ছে, নেই কী করে বলবো। কি অসুবিধা হচ্ছে?
এতে সেরকম রোজগার না, 300 টাকা কামানো মুশকিল হচ্ছে। আর এখন একটা ফ্যামিলি কম করে 500-600 টাকা চাই। তো এখানে তো সরকার বন্ধ রেখেছে ঝাড়খণ্ডে লটারি। কত বড় বড় ডিলারকে না ধরলে কি হয়? কত বড় বড় ডিলারকে ধরে একটা কয়লা খাদানে যারা কয়লা চলে তাকে ধরে, একটা খাদানকে বন্ধ করে না কেন? ওখান থেকে মোটা টাকা পায়, সেটা বুঝে দেবেন, বুঝতে পারলেন? आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अंडल ब्लॉक के काजोड़ा मोड़ स्थित आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी के बंगाल आश्रम में मेघा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित की गई। आर्ट ऑफ लिविंग पश्चिम बंगाल और सिक्किम के एपेक्स बोर्ड सदस्य सुमित बनर्जी के जन्मदिन पर आश्रम में 500 के लगभग पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर एसडीएम दुर्गापुर सौरभ चैटर्जी, डीएफओ अनुपम खां पश्चिम बंगाल और सिक्किम के एपेक्स बोर्ड सदस्य सुमित बनर्जी, आर्ट ऑफ लिविंग के सुशील सिंह, श्याम नारायण जायसवाल, जिम्मी मेहरा तथा समस्त सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर एसडीएम सौरभ चैटर्जी ने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग के पश्चिम बंगाल और सिक्किम के एपेक्स बोर्ड सदस्य सुमित बनर्जी हूँ जिन्होंने अपने जन्मदिन पर 500 आने का संकल्प लिया। ইন্ডিয়ার যে একদম ওল্ড ইনস্টিটিউশনসগুলি আছে এবং যাদের ধরুন আমরা দেখে আসি যে ইনস্টিটিউশনগুলো, আমরা একটু ডিসকাস করছিলাম যে আমাদের লাইফের আলটিমেট গোল হওয়া উচিত স্পিরিচুয়ালিটি, তার হচ্ছে একদম এগিয়ে থাকা, একদম বলতে পারেন অর্গানাইজেশন আর্ট অফ লিভিং। গুরুজি তার আমাদের সবার মানে জাস্ট ভগবান তুল্য মানুষ। এখানে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন মানুষ ভালো ভালো কাজ করছেন। আপনারা জানেন যে এই খনি অঞ্চলেও ওনার লিডারশিপে সুমিতবাবু আছেন আমাদের সাথে এবং বাকি অর্গানাইজাররা আছে, আজকে ডিএফও সাহেব আছে। আজকে আমরা খুব মিনিংফুল ওয়েতে আজকে একটা সেলিব্রেশন ছিল। সেলিব্রেশনটা কি না, এখানকার আপনারা খুব পরিচিত এই খনি অঞ্চলের মানুষ, সবসময় এই অঞ্চল নিয়ে চর্চা করেন, পজিটিভ চিন্তাভাবনা করেন। সুমিতবাবুর আজকে বার্থডে ছিল, তো বার্থডেতে উনি আমাদের বলছিলেন যে আমরা নর্মালি কী করি, বার্থডেতে আমরা কেক কাটি। তবে আমাদের যে একদম সনাতন ধর্ম বলুন বা আমাদের যে একদম ওল্ড কালচার, সেখানে এখন যেটা হয়েছে যে কেক কাটাটা ঠিক আছে, এটা একটা ওয়েস্টার্ন কালচার। তার সাথে যেটা আপনারা জানেন যে আমরাও আমাদের বন দপ্তর থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক বছর 14 থেকে 20 জুলাই সব জায়গায় বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান হয়। এবছরও আমরা সব জায়গায় করব। তো আমরা 14 তারিখ থেকে করি, উনি আর একটু অ্যাডভান্স হয়ে তার আগে থেকে শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু সেই সময় সমাপতন একই, যে একদম বর্ষার সময় একদম পারফেক্ট একটা সময় বেঁচেছেন। আজকের যুগে গাছ ছাড়া আর অন্য মানে আমাদের বাঁচার কোনো উপায় নেই বৃক্ষরোপণ ছাড়া, এবং সেই মহতি সময়ে ওনারা এরকম একটা সাধু উদ্যোগ নিয়েছেন, এটা অতি অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। এবং আমরা চাইবো যে মানে এই যে উনি বলেছেন সামনে 1 কোটি পুরো দেশব্যাপী ওনাদের যে পরিকল্পনা রয়েছে, আজকে যে অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন এটা খুবই সফল হোক এবং সকলে হোল হার্টেডলি এইভাবে গাছ লাগাই এবং গাছগুলোকে বাঁচিয়ে রাখি। অনেক সময় আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় মানুষ আমরা গাছ তো লাগাই, কিন্তু একটা গাছ কিন্তু লাগানোর পরও পরিচর্যার দরকার হয়, তাকে বড় হয়ে উঠবে। তো সেই জায়গাটা এনারা করবেন এটা আমি পুরো নিশ্চিত, এবং ওইটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে যে এখানে যে কটা কাজ আছে সেগুলো বাঁচবে। আর তার সঙ্গে এই মানে ওনাদের দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে বাকিদের কাছে অনুরোধ করবো যে কীভাবে সকলেই এই সময় বৃক্ষরোপণ করুন এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখুন, তবেই আমাদের ভবিষ্যৎ ঠিকঠাক থাকবে। স্যার, আপনাদের টার্গেট এবছর কত আছে পুরো আমাদের ডিস্ট্রিক্টে গাছ লাগানো? আমার ডিস্ট্রিক্টে আমাদের টোটাল তো 50 হেক্টর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নিজের প্ল্যান্টেশনে বিভিন্ন জায়গায় স্কিম আছে। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। हरवा थाने के पुलिस ने हरवा के मोहनपुर इलाके में गृहिणी को गोली मारने के मामले में हरवा थाना क्षेत्र से मुशर्रफ खान और मुफीजुल खान नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ कानूनी मामला दर्ज करने और पुलिस हिरासत के लिए आवेदन करने के बाद शनिवार को उन्हें बशीरहाट महकमा अदालत में भेज दिया गया है।
पुलिस की शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि दोनों लोगों ने गोली चलाने वाले बदमाश को हथियार मुहैया कराए थे। हालांकि गोली चलाने वाला फरार है। हरवा थाने की पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। এই দিক থেকে স্যার টুকুন স্যার চলো ক্লোজ নিতে হবে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पश्चिम बंगाल की नदिया के रानाघाट दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल उम्मीदवार मुकुटमणि अधिकारी ने 38,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। जीत के बाद वह पत्रकारों से मुखातिब हुए, जिसके बाद उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला। हालांकि नदिया के रानाघाट दक्षिण विधानसभा में मुकुटमणि की जीत के बाद यह ऐसा माहौल है। हरे अबीर की आंधी शुरू हो गई है। पार्टी समर्थक एक दूसरे को अबीर लगाकर व मिठाइयाँ खिलाकर जीत की खुशी मना रहे हैं। আমরা আপ্লুত, আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমরা সমস্ত রানাঘাট দক্ষিণের মানুষের কাছে নতমস্তকে প্রণাম জানাই, ছোটদেরকে ভালোবাসা জানাই এবং সর্বোপরি মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি এবং আমার নেতৃত্ব কর্মী সমর্থকদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। লোকসভা ভোটের পর বিধানসভা এত ভালো ফল কীভাবে হলো বলো? দেখুন, লোকসভা ভোটে একটা আঙ্গিকে মানুষ ভোট দিয়েছিলেন। মানুষের মনে হয়েছিল যে বিজেপি আসলে দেশে কোনো ক্রান্তি হবে, বড় পরিবর্তন হবে, মানুষের অ্যাকাউন্টে আবার 15 লাখের যে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, 15 লাখ টাকা ঢুকবে, বছরে 2 কোটি করে চাকরি হবে, মতুয়া উদ্বাস্তু রাজবংশীরা নিঃশর্ত নাগরিকত্ব পাবে, মানুষের সার্বিক ডেভেলপমেন্ট হবে। কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোনো কথা রাখেনি বিজেপি, কোনো কাজ করেনি। যেটুকু ডেভেলপমেন্ট পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জির হাত ধরে। তো সবাই উন্নয়নের কাণ্ডারি মমতা ব্যানার্জির সমর্থন। বিধানসভায় আপনি ওখান থেকে জয়ী হয়েছিল, সেভাবে কোনো উন্নয়ন হয়নি। এখন কি করবে? যে কাজগুলো করতে পারিনি সেটা অবশ্যই আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি। সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যা ডিমান্ড করবে আমি সেগুলো করার চেষ্টা করব। वंदे मातरम। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। आईएनटीटीयूसी सेवा दल द्वारा बाजार में लेडी रेफरीन विक्टोरिया अस्पताल के सामने एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पिछले कुछ दिनों में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ी है। सब्जियों के दामों में आग लगी हुई है। जब आम लोग बाजार से हरी सब्जियां खरीदते हैं तो सब्जियों के दाम सुनकर वह हैरान हो जाते हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने से मध्यम वर्ग और समाज के सभी वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारी 10 दिनों से बाजारों का दौरा कर रहे हैं और वह ये पता लगा रहे हैं कि सब्जियों की कीमतें इतनी अधिक क्यों है, लेकिन फिर भी आम लोगों को राहत नहीं मिल रही है। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के विरोध में था। आज बाजार में बीबी गांगुली स्ट्रीट में एक विशिष्ट आभूषण की दुकान में आज सब्जियां बेची जा रही है। जिसके पास खरीदने की ताकत होगी वही खरीदेगा। আজকে তো আপনি অন্নপূর্ণা সেজেছেন, কি বলবেন? এখন সরকারের যা অবস্থা এখানে, যে আমরা গরিব মানুষের জন্য, আমরা গরিব মানুষ হয়েও দাঁড়াতে পারছি না, সাথে এত অবস্থা খারাপ, সবজির দাম, মশলাপাতির দাম, তেলের দাম এত বেড়েছে। তো আমরা এখন মা অন্নপূর্ণার মানে সহায় গেছি, আর কিছু করার নেই। অন্নপূর্ণার পাইপ ঠেকেছি গে মাথা, আর কোনো আমাদের কাছে রাস্তা নেই। আমার নাম সৌমিয়া সরকার। আজকে আপনারা জানেন
হয়ে গেছে চল ছবি হ্যাঁ চলো। আজকে জানেন আপনারা কয় মাস ধরে লাগামহীন সবজি মানে আগুনের মতন পকেট খালি কিন্তু আগুনের মতন সবজি দাম বেড়ে যাচ্ছে। এই প্রতিবাদে আমরা যে সবজি যে সাধারণ মানুষ যেটা খেয়ে আমরা বেঁচে থাকবো সেইটাও রক্ষে নেই। আলু থেকে নিয়ে পটল থেকে নানা আদা রসুন সব, কিন্তু এখানে যেমনি কেন্দ্র সরকার দোষী তার জন্যে আর রাজ্য সরকার এই যে ট্যাক্স ফর্ম উনি বলছেন আজকে থেকে ট্যাক্স ফর্ম নাকি চালু করবে, এটা মিথ্যাবাদী সব। এই বেহরুপিয়ার উপরে ধ্যান দেবেন না, মাথা দেবে না। মমতা ব্যানার্জি মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছেন, কোনো মাথায় নেই। এই জন্য আজকে আইনটিসি সেবাদল রাস্তায় নেবে। মা অন্নপূর্ণায় আমাদের ভরসা, ওই জন্য আমরা অন্নপূর্ণাকে নিয়ে আজ রাস্তায় নেবে। আপনারা দেখবেন সোনা দোকানে সোনার জায়গা ভরি ভরি সবজি কেনা হচ্ছে, আমরা কিনবো। এই প্রতিবাদে আইনটিসি সেবাদল রাস্তায় নেমেছে। বলেছেন 10 দিনের মধ্যে দাম কমিয়ে দেবেন। আরে উনি মিথ্যা কথা বলছেন, ছাড়ুন না। এর অনেকবার হয়েছে 10 দিনের মধ্যে কমিয়ে, মানে 3 মাস পর ওনার মনে পড়েছে 10 দিনের মধ্যে, এখনও 10 দিন, মানে একদিন দুদিনে কেন না? এতদিন কী করছিল ওনাদের টাস্ক ফোর্স, এই ফোর্স গত 3 দিন ধরে টাস্ক ফোর্স। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट महकमा के बदुरिया थाने के नया बस्ती इलाके में पूजा करने आई एक छात्रा की ट्रक का चक्का फटने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 11 साल की सायंतिका मंडल नाम की एक छात्रा अपनी मां के साथ मंदिर में बैठकर पूजा कर रही थी। सूत्र के मुताबिक ये छात्रा बदुरिया के एक निजी स्कूल में पढ़ती थी और पूजा करने के लिए देश के घर आई थी। मृतक के पिता के नाम भीम मंडल है, वे आरपीएफ कर्मचारी हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि आज़ादी के बाद केवल एक बार सड़क का निर्माण किया गया था और उसके बाद इसका कोई रखरखाव नहीं किया गया था। इस सड़क से होकर 6 स्कूलों के हजारों छात्र छात्राएं गुजरते हैं। इस सड़क से होकर 6 स्कूलों के हजारों छात्र छात्राएं गुजरते हैं। उधर औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ भारी वाहनों का दबाव रहता है। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के नियमित रखरखाव के अभाव के कारण यह हादसा हुआ है। इस बीच बदुरिया थाने के पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बशीरहाट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेज दिया है। इस दुखद घटना से गांव में मातम छाया हुआ है। ঘটনাটা কি হয়েছে বলুন বিস্তারিত একটু। আমি পুজো করছিলাম, আচ্ছা আমি মাঝখানে ছিলাম, মন্দিরের মিডিল একদম মাঝখানে। আমার ডান সাইডে বাঁ সাইডে সব বয়স্করা মহিলারা ছিল আর বাচ্চারা ছিল একটু ভিতরে। এমন সময় গাড়িটা বাস্ট হয়েছে, গিয়ে রিলটা ওর মাথায় দিয়েছে। আচ্ছা, আর সঙ্গে সঙ্গে জায়গায়। আচ্ছা, ও আপনার নাম? অশোক ব্যানার্জি। আর মানে এইটা আপনি এই বিষয়ে কি জানেন? আমি বিষয় বলতে আমি তো এখানে ছিলাম না, তারপরে এসে যেটা শুনলাম যে দুর্ঘটনাটা ঘটিয়েছে, একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আমাদের এখানে ঘটে গেল। তার পিছনে খানিকটা কারণ তো এই আছে, রাস্তাঘাট আমাদের এই যে রাস্তাঘাট নয়াবস্তিয়া পঞ্চায়েতের রাস্তাঘাটের অবস্থা তো খুবই বেহাল দশা। এখানকার অনেকটা ভিতরে ভাটা চলে, 15-16টা ভাটা চলে এর ভিতরে। আজকে 2000 আমরা দেখছি 2000 সালের পর থেকে এই রাস্তায় টোটালে কোনো কাজ হয় না। আপনি দেখতে পাবেন যে এর ভিতরে 5-6খানা স্কুল আছে, বাচ্চারা স্কুলে যাতায়াত করে। রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ। অ্যাকচুয়ালি যে এই অ্যাক্সিডেন্ট তার পিছনে খানিকটা কারণ তো রাস্তার জন্য। বাচ্চাটার বয়স কত? বাচ্চাটার বয়স আপনার 11 বছর বয়স। আচ্ছা, 11 কোন ক্লাসে পড়তো? ও ক্লাস 5-এ পড়তো। ছোট্ট একটা বাচ্চার জীবন চলে গেল এইভাবে। আচ্ছা, মূলত বিপত্তারিণী পুজো হচ্ছিল ওখানে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আচ্ছা, পুরোহিত মশাই ছিল ওখানে, পুরোহিত মশাই বাকিটা সব বলি যেত আপনার। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़।